Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем нашу пресс-конференцию, посвященную итогам основного раунда Лиги чемпионов предварительного этапа Суперлиги, а также выходу команды в финал четырех Кубка России. Так, наши участники пресс-конференции: главный тренер Амброс Мартин, Лоис Савинг, игрок команды, и Владлена Бобровникова. Так, начнем. Давайте с подведения промежуточных итогов этого сезона. Амброс, пожалуйста, тебе слово как первому. Word is first as the main coach. Yeah, so now we go into the last and the most important part of the competition. We go inside the last 2 months and a half. Да, сейчас мы подходим к самой важной части сезона, к последним 2,5 месяцам. And to arrive here, I think we already played 2 important phases of the competition. The first one before Christmas. И так как мы сюда пришли, мы уже прошли 2 очень важные стадии. Одна, которая перед Рождеством. The second one was until right now, with the main round in the Champions League and also the qualification for the Cup and the last most important game of the leagues. А также вторая стадия, она произошла сейчас. Это то, что мы прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов, и также Кубок России. We can say that we are satisfied and alive in all of this competition. И мы можем сказать, что мы очень удовлетворены результатами этих соревнований. So we are ready to prepare the team for the most important moments. Мы готовы подготовить команду к самым важным моментам. We have to play the final for the Russian Cup. Где мы будем играть финальную четверку русского кубка, российского кубка. And after semi-final, I hope, and final in the Russian League. Четвертьфинал, полуфинал, надеюсь, финал российской лиги. And also in the quarterfinal of the Champions League that we already know that we have to play against Ferencváros, who give us the possibility to go to the Final Four in Budapest in May. В четвертьфинале Лиги чемпионов мы знаем, что уже будем встречаться с Ференцваросом, которые нам будут давать возможность в дальнейшем попасть в финальную четверку в мае. So in general, I repeat, we can say that we are satisfied to be until here alive in all competitions. And also, I can tell you that we are ready, or we will be ready to play all of this game and try to fight to get all of this competition, bring it to here, to Rostov. Чтобы подытожить, я бы хотел сказать, что мы очень удовлетворены тем, что мы попали сюда. И также я хочу вам сказать, что мы готовы дальше сыграть на нашем лучшем уровне. It's not going to be easy, of course, because it's going to be a different type of competition. It's not just about regular. For example, in the league, it's now a KO match. Also, in the Champions League will be like that. In the Final Four in the Cup will be also like that. So it's just not about how difficult will be the opponent, all of them. It's also that the competition system is different, and so we need to prepare also in the best way, and the mental also to the players, to the team, to be ready to play this type of matches that is totally different than when you play regular or when you play for 2 points. Так как мы сейчас подходим к самой важной части сезона, сейчас уровень соревнований будет совершенно другим. Я не говорю не только про оппонентов, что они будут сражаться на все 100, но также и наша команда, когда ты играешь в плей-офф и выходишь дальше, там уже совершенно другой ритм, по-другому все. И поэтому нужно, чтобы наша команда была готова и ментально, и физически. Я считаю, что мы как раз-таки готовы к этому. You also know that in the last time we are fighting not only against the opponents, we are also tough, struggling, fighting against the injuries. Every time we recover 1 player, we lose 1 player, and in this meaning it's very difficult to set up
all the systems, because we need to rebuild every time situation, combination, put player in different position that they used to, and try to play together and coordinate it with the other. So under these circumstances we came here, we survived, and I hope that finally we can stop, not have more injuries, and just do normal training, be safe, and be ready for the last, as I say, the most important game of the league. Да, так как вы уже знаете, что мы сражались не только с соперниками, но также мы сражались со своими же травмами, потому что у нас их было очень много, и мы не могли установить какие-то комбинации постоянные. Нам приходилось постоянно варьировать, так как некоторые игроки получают травмы, другие только приходят после травм. Нам приходилось выживать, тем не менее мы это сделали, и я думаю, что, надеюсь на то, что больше травм не будет, и дальше все будет только в лучшем варианте. We can go more in details about everything, but I think you already know how we came, and maybe you, with the questions, you can also ask. Я мог бы еще детальнее все рассказать, но я думаю, вы и так уже все знаете, поэтому, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы. Теперь немного конкретнее по каждому турниру. В чемпионате России 20 игр, 20 побед. Это как-то может расслабить команду или нет? Ваше мнение об этом? First of all, I think that I really believe in the regular season. So for me, the winner of the championship is the one who win the regular season. The playoff is something that for the press media, or for the TV, or for the shows, but the real winner of the league is the one who is the team who win the regular season. But it's not like that. We know this, and we cannot relax. In the minute that we know how difficult was some of the matches, we also know that that every game now will be very important. So now we cannot lose, or if we lose, we have to take care about the losing and control all of this situation. So it's much more things that probably the pressure will go more in the one who finished first in the championship than the other who finished 8th, for example. So in this meaning also we have to prepare the team to be able to control and to handle this type of things, mental things, that because I consider is important in these KO matches. Ну, лично я верю в то, что тот, кто закончил регулярный чемпионат, он и будет победителем в плей-офф. Настоящий победитель регулярного чемпионата обычно, по моему мнению, это именно он. Но, конечно же, мы расслабляться не будем. Впереди у нас самые сложные игры. Мы будем настраиваться на победу. И даже если будет какой-то проигрыш, мы будем сразу же брать все под контроль. Потому что в плей-офф возможно давление. Команды, которые приходят с 8-го места или с 1-го места, всегда разное давление. Но мы будем готовиться и все делать в лучшем варианте. Ты тоже не первый сезон играешь в Ростов-Доне. Как тебе бороться с лидерами именно в текущем сезоне, с лидерами другими? Чемпионат России? Да, чемпионат России. Тяжелее, либо легче? Ну, я могу сказать, что вообще, конечно, у нас там, например, про расслабление, то есть вопрос не может стоять, потому что у нас такой бешеный ритм игр, и чемпионат России, Лига чемпионов, Кубок России, все игры идут одна за одной, и то есть там мысль даже расслабления не может быть. То есть мы в такой концентрации находимся, в таком ритме, как бы в режиме, скажем так, максимальном. Вот. Ну, я могу сказать, что да, у команды, в принципе, мы знаем всех наших соперников, основных претендентов, скажем так, на медали чемпионата России, Кубань, Астрахань, Лада. Вот, то есть основные наши соперники. Да, как бы девчонки меняются в командах, игроки меняются, но все равно, в принципе, вот стили как каждой команды, в принципе, мне знаком, я их и девчонок всех знаю давно, и каких-то, я не знаю, там, сюрпризов я не видела.
уже подвели некоторые итоги основного раунда Лиги чемпионов, но вот хотелось бы немножко поконкретнее. Последний тур, вторая группа. Что творилось вообще? Было понимание, что будет с нами, кто у нас будет соперник? In the end, because it was some kind of lot of games and some, surprises in the results, maybe you was thinking about other team could be our opponent, or what you were thinking in the end of the main rounds when it was like that. Yeah, in our group everything was clear since 2 weeks before we finished. So we knew in which position we were. However, in the other group, only Gio was clear, the position that was more open. So also they can choose if they wanted. They can choose opponent. But no, I think in this level it doesn't matter. The opponent you have is going to be tough, whatever of them. There are some opponents that, because of the style of playing, is good for us or not so good for us. And but I think also it will be very important how both teams reach this moment of the competition after 3 weeks or 4 weeks. So still is a long time. We have to play and prepare games and the cup, the final four. Also, there is a national team week in the middle, so you never know how all teams get this moment, and it's very important to reach this moment in the best way. Ну, на самом деле, в нашей группе насчет нашего места все было ясно, то, что какое мы займем. А это в другой группе у Диора они могли выбирать себе соперника. А насчет того, с кем и как играть, без разницы. Каждый оппонент, он очень будет силен. Каждый оппонент может доставить нам много проблем. И также мы можем доставить ему много проблем. И вопрос в том, кто как подготовится и в какой форме придет. В этом у нас параллельно тоже много других соревнований, но именно к этому моменту нужно будет подойти основательно обеим командам. Соперники в четвертьфинале. К чему нам готовиться? Что ожидать от Ференцвароша? Это Камбросу. Вот это Камброс. Tough game, yeah. Both teams, and it doesn't matter. All the quarterfinal games will be like that. I think it's very open. It looks like they are now in a very good moment. They played the main round without any losing game. They were able to draw 2 times, home and away against Gior, the main favorite for this. But I repeat, it's not about the opponent. It's also about not only about the opponent. It's also about how we will be and they will be in that moment. So it looks like they are now in very good moments. So fortunately for us, it's in 3 weeks when we have to play this quarterfinal. And of course we need also to improve and to recover some players and also some other players who are coming from long-term absence. They also has a very good time now to get the right rhythm and to help the team. So in this meaning, we need to do a good job, thinking mainly in ourselves. And after that, of course, Ferencváros will do their job. If this is a rematch, a replay of the last year, the same. But I am pretty sure that it's not going to be so easy for us like last year was. Because I repeat, they are in a good moment. We are a different team, but what I can tell you that we will do all our best to get this moment in the right way. Ну, что я могу сказать? Игра будет очень тяжелой. Обе игры, они сейчас находятся на очень хорошей волне. Не проигрывали в основном раунде, сыграли 2 ничьи с командой, с Диором. Поэтому
сейчас дело будет не в том, какой будет соперник, а именно как мы вместе подойдем к этому моменту. Лично нам нужно улучшать некоторые моменты. У нас сейчас восстанавливаются игроки, будут приходить после травм, им нужно будет набирать ритм. И поэтому я уверен в том, что Ференцварош тоже хорошо отработает все варианты, и мы с ними уже встречаемся второй раз. Но я считаю, что сейчас они выступают намного сильнее, чем в том сезоне. Поэтому, да, игра будет очень тяжелая. Тогда вопрос теперь. Как команда отнеслась к этой новости, что нам предстоит встретиться с Ференцварошем? I think, of course, we are speaking some weeks, of course, who can be the opponent, but everyone knew that it was not clear until the last day. I think when I speak for myself also, it's like Ambros also say, it doesn't matter who will be the opponent in the quarterfinal, because it will be totally different than all the games that we've played before. And it's about 2 games, and every opponent has so many quality players that it's for sure not going to be easy. But of course, also we have to work in these 3 weeks and to prepare in the best way and to do everything we can. Да, мы с девочками много разговаривали, гадали, кто может быть нашим следующим оппонентом. И в итоге им стал Ференцварош, и лично я, как наш тренер, для меня не важно, кто был бы нашим оппонентом, потому что каждая команда будет сражаться до конца, и у каждой команды есть хорошие игроки, которые могут привести команду к победе. Поэтому нам лишь нужно улучшать свою игру и быть готовыми на 100%. Влада, с каким настроением команда подходит к решающим матчам? Нашего оппонента, да, я полностью согласна с Луисом Рошем. То, что да, на таком этапе уже в 1/4 финала, то есть действительно это речь идет о 2 именно играх. И сейчас у нас 3 недели, чтобы подготовиться, и именно это будет вопрос о том, кто подойдет вот в лучшей форме, на лучшей волне, скажем так. Вот. У нас есть вот это время, да, чтобы девчонки, кто травмированы, восстановились и вошли в игровой ритм, и это очень важно. И насчет того, да, мы обсуждали с девчонками, как сказал Луис, кто будет нашим оппонентом. Ну, были такие, мы как между собой в команде думали почему-то, что Бухарест хочет выйти на нас почему-то. Но вот так получилось в самом конце, да, что вот Ференцварош наш соперник. И да, мы будем только вот подготовку вести на 100%, стараться. Сейчас такой есть момент физически набрать форму и подойти вот к вообще супер форме к игре. Настроение боевое? Настроение самое боевое. Тогда давайте сейчас вот еще одну тему обсудим, и тогда перейдем к вопросам. Вот. У нас Кубок России впереди. Вот, прошла жеребьевка. Нам выпал соперник «Звезда». Довольны ли вы? Yeah, it's something that you cannot do nothing. Just play and prepare the team in the best way. It's also 2 games, so if you want to win the cup, you have to win 2 games. So it doesn't matter if Astrakhan or Lada or Zvezda is the first one or the second one. If you want to be the winner, because we want to be the winner, you have to beat all of them, and it doesn't matter the order. So it's just a question of prepare the team in the best way, prepare also the team in this type of competition that is different, and yeah, we are also excited for that moment, but we only can wait and prepare the team in the best way we can. На самом деле с жеребьевкой ты ничего не поделаешь. Также будет 2 игры, нужно подготовиться к обеим. И на самом деле неважно, кто это будет, Астраханочка, Звезда или Лада, нужно выиграть все эти команды. Если ты хочешь выиграть, нужно выиграть их всех. И поэтому, да, мы будем готовиться к обеим играм, будем улучшать ситуацию в команде и будем готовы сражаться. I think these moments when you are in the quarterfinal of the Champions League, you are in the final 4 of the cup, and you are also ready to play as a first position in the league, is like the premium.
now all the games you have to play is the premium of all of the job you have been done before. And we have to take it in this. So we did a fantastic job behind. And now what is in front is something that we deserve. We work really hard, and we know that it's not enough, and somehow we have to push ourselves much more, because all the games will be even tougher than the last one. So if in the last one we were able not to win all of the game, it means that we need to work even harder, because all the games in front of us are even harder than before. Or the hardest. Сейчас мы подходим к такому моменту, что мы находимся в финальной четверке Кубка, четвертьфинала Лиги Чемпионов и плей-офф. И я считаю, что все это как подарок для нас, для девочек, за фантастическую работу, которую они провели. Но дальше, мы это заслужили, но дальше все это будет еще гораздо жестче, намного серьезнее и тяжелее. Поэтому мы должны найти в себе силы, чтобы доработать до конца и взять все. Коллеги, мы можем теперь перейти к вопросам. Знаю, что они есть уже. Представляйтесь, пожалуйста, и в микрофон, да, я так понимаю, нужно говорить? Можете подать микрофон, пожалуйста? Я думаю, вот этот. Вот передо. Давайте пока без микрофона. Ну, давайте. Да, можно и так, сейчас предвещательная конференция. Мы затронули проблему потерь в составе команды из-за травм. И в связи с этим два вопроса Камбрасу. Когда в строй вернется любимица публики Анна Вяхерева? И второй вопрос. У Ференцвароша проблем в составе, наверное, даже больше, чем у Ростова сейчас из-за травм. И в связи с этим будут ли какие-то особые установки на игру? Может быть, быстрый гандбол, чтобы вымотать? Может быть, установка на быстрый гандбол, чтобы вымотать короткую скамейку Ференцвароша? Respecting Anna Vajkereva, we don't know. I think, unfortunately, it's not enough time for her to be on this quarterfinal in the Champions League. I think she needs more time, and of course, we don't want to push her, even when we know how important she is for the team. But the most important thing in this moment is her health, and to be ready totally and complete recover. So we have to think that she will be not ready for that moment. Respecting the Ferencváros, yes, they got also some troubles in terms of injuries and pregnancy and so on. But as I told you before, it looks like they are in the top form right now. They got their moment in the main round. They didn't lose any game. And they are a team who play with the same player, the same style, the same coach, I don't know how many years. And it's not easy, I can tell you it's not easy to play against them because of that. Yes, they don't have so many players, maybe they have 4, maximum 5 back players to rotate. But in one game or in 2 games, this is enough. So it doesn't matter. So when you play a quarterfinal and you know that you have to play and to give all of you, in these moments you don't feel how tired you can be. So there is not any advantage for our side in this meaning, because this is a KO match and everybody will be ready. It doesn't matter if you are 3 or you are 5 or 6 in position. Относительно Анны Вяхеревой мы точно не знаем насчет нее, но, скорее всего, она не будет участвовать в четвертьфинале, потому что мы не хотим на нее сейчас давить. Самое главное – это ее здоровье. Насчет Ференцвароша, да, я слышал, что у них есть кое-какие проблемы с травмами, также беременность. Но, как я уже и сказал, они сейчас находятся в топовой форме, топовый момент у них сейчас. Это команда, которая играет с одним и тем же составом, с одним и тем же тренером
уже много лет, поэтому они точно будут сражаться очень жестко. Да, как вы говорите, у них короткая скамейка, и, может быть, им будет сложно из-за этого в каких-то моментах, но я все-таки считаю, что и у нас, и у них есть проблемы, и то, как мы отнесемся к четвертьфиналу, зависит только от нас, от обеих команд. Будут вопросы в микрофон, пожалуйста. Представляетесь? Газета «Наше время», Александр Пестряков. Я хотел Владлену спросить. Вот после длительного спортивного марафона сейчас относительное затишье почти 20 дней. Вот вам лично готовиться, набирать свою форму легче через тренировки? Или вы бы хотели, чтобы были игры? Потому что многие набирают через игры. Как лично вам? Спасибо. Ну, спасибо за вопрос. Я могу сказать, я очень ждала этого, вот этих 3 недель. Очень ждала, чтобы действительно вот как использовать это время как сбор для меня физически, именно потому что с таким графиком игр, как у нас, невозможно даже найти время, что у нас очень было мало времени, например, на то, чтобы уделить внимание физическим твоим кондициям. То есть игры были каждые 3 дня, и это невозможно было сделать. И да, с одной стороны, в играх ты нарабатываешь эту форму, какую-то, наверное, беговую, более какой-то игровой ритм, но с другой стороны, ты истощаешь свои какие-то энергетические запасы, то есть истощаешься, когда там перелеты, переезды, там не только игры. Вот. И поэтому для меня это были вот эти 3 дня, я их 3 недели, извините, я очень их ждала. Я вообще с нетерпением, я хочу просто с головой окунуться в работу, тренироваться по максимуму, не знаю, 1000% отдавать, чтобы вот сделать себе задел на вот оставшуюся часть сезона. Еще вопросы будут? Да, задавайте. Я хотел 2 вопроса. Мартину один и Лоис. Я хотел узнать судьбу нашей бразильской разыгрывающей. Она где-то мелькнула и опять скрылась за горизонтом. Что с ней будет, не будет? Вот это первое. Yeah, this is also, you know, when we have here also one clear example of this situation in different way. She was out because of she gave birth, and Ana Paula, you mean Ana Paula? Yeah, is out for a long time, also injuries, more or less the same time. She is now in the last part of the rehabilitation. Is in the moment where she can do and she's doing handball exercises, handball trainings in the under own control. In the next week she will come back here and she's ready to do some trainings with the team, also with some control. But we cannot push her, so she's not ready to compete in this level. Somehow it's the same. So the situation, the circumstances push her on the field because we need her to help. When what she really need more, it was to more physical job, to be in the level of the competition that she was playing. Now for her it's very good time now. We appreciate a lot the help she gave to the team in this moment. But with Ana Paula, it's gonna be the same. So maybe she's ready to do trainings, maybe. And I wish also this, that she's able to play. But what we already know is that she's not able to be in the level that this type of matches require. So unfortunately, we cannot also count with her 100% in terms of guarantee to help the team as she used to do normally or when she is not injured. Ну, на самом деле, у нас вот рядом сидит живой пример. Это Влада, допустим, она тоже после рождения набирала форму постепенно и вернулась после рождения ребенка. У Анны Паулы ситуация другая, у нее травма, но тоже нужно пройти какой-то моменты по реабилитации. Сейчас у нее заключительный этап, она уже делает гандбольные упражнения, и на следующей неделе она приедет сюда, будет заниматься вместе с нами на тренировках. Но значит, она будет
заниматься. Насчет игровой практики я точно не знаю. Посмотрим на ее уровень. Но сейчас ей главное набрать физические кондиции для того, чтобы она соответствовала ритму и игровому ритму. Может быть, она будет играть, но с другой стороны, какой уровень требует сейчас соревнования от нее, я не знаю. То есть, соответственно, мы посмотрим, и после какого-то периода вы точно все увидите, что будет дальше. Алоис, когда вы из Франции, по-моему, из Франции, да, ехали в холодную Россию, попали в горячий Ростов, вот. Вы ехали, чтобы, как вы говорили, набраться опыта Лига чемпионских игр, матчей очень высокого уровня, который не было у вас в предыдущей команде. Вы получили, пользу спортивную для себя от такого насыщенного графика, таких серьезных игр? Вот. Как вы восприняли все вот эти матчи? Не тяжело ли? I think it was, of course, it's different than last year, where I had, of course, a schedule that didn't count so many games, and especially not so much traveling. But I have to say that when I played in Romania, I think it was quite the same, because we travel a lot and always had 3 or maybe sometimes 4 games in 1 week. So also there I was already used to play in the Champions League, and beside that to perform in a national league. So of course Russia is different with especially even more traveling, but now slowly I'm getting a little bit used to it, as far as you can be, I think. And when you play, you forget anyway everything, and you just want to win, and you focus on that. So yeah, I'm used to it. Конечно же, там было все по-другому. У нас не было таких длительных переездов. Но на самом деле я до этого когда играла в Румынии, было что-то похожее. Мы играли 3-4 игры в неделю и постоянно переезжали из места в место. Конечно же, в России расстояние намного еще больше, но я потихонечку уже начинаю привыкать, потому что когда ты играешь, ты думаешь больше об играх, и ты хочешь просто выигрывать, и забываешь про эти расстояния, переезды, все, что проходит. Юрий Соколов, Дон Медиа. У меня тоже вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, не повлияло ли на ваше настроение то, что здесь, в Ростове, нет ни ледовых катков, ни каких-нибудь замерзших каналов, по которым можно пробежаться на коньках? You don't have some special places to make ice skating. Ice skating? Yes. If that make like I think some special place where you can do ice skating. Because that's my sport in Holland. Okay. Oh, actually, you have in Rostov a place where you can go ice skating. So, but I'm not a big fan of this sport. Maybe just to watch. So, yeah, of course, Rostov is something different. But I think I'm 24/7 in the hall and busy with handball. So that's the most important for me. And yeah, the rest in the city, I don't have so much time for that. На самом деле в Ростове есть места, где можно покататься на коньках, но это не мое, я больше люблю наблюдать это по телевизору. К тому же здесь я занимаюсь гандболом 24 часа в сутки, из спортзала еду домой, то есть смотрю это, и потом обратно еду заниматься гандболом. То есть это мое. Еще вопросы будут? Тогда еще пару слов Амбросу. Вообще, что можно девчонкам сказать перед последними месяцами такой ударной работы? Как их подбодрить, скажем так? For the rest period of what words will you choose to tell them, because it's going to be very tough. Maybe you will cheer them up. What you are going to say to them? I think now is the moment to enjoy this type of games. I think to work hard and to enjoy, because now we are here because of our job.
and somehow we have to finish this job. We know that the sport is not mathematical, and we don't know what is happening. Every game will be different and so on, but now we are in the most important moment of the competition, of the season, sorry. And this is the moment that we have to, I don't know, to feel more, to enjoy more, to be more with the team, to say I want to train more, I want to do it better, I want to be more with my team, I want to support each other, I want to help, I want to make happy the people who come to the hall and to see us. I want to do it for the first time in my life. I want to, this is the moment, you know, and where you have to do that and all together, because only one is impossible. This is a collective, a team feeling, and of course me, like, let's say, the responsible of everything, of course I will support and I will make them not only believe that we can do it, also make them and push them to do it in this way, because this is the way that is working every time. There is nothing else that works that the team. Ну, на самом деле, сейчас нам необходимо наслаждаться этими моментами, потому что мы здесь сейчас находимся из-за того, что мы любим наше дело, любим нашу профессию. И именно в этот момент нам нужно быть еще больше вместе. Девочкам нужно постоянно говорить друг другу, подбадривать друг друга и говорить: давай, мы сделаем это, мы уже возле нашей цели. То есть все в клубе мы должны именно на этой волне находиться, понимать, что сейчас самые важные впереди моменты. И что касается меня, я тоже буду постоянно им об этом напоминать, говорить, чтобы они друг друга подбадривали, чтобы мы все друг друга подбадривали и подошли с настоящим боевым настроем к финальной стадии. Коллеги, если больше нет вопросов, тогда благодарим, что вы пришли. Ждем вас на наших матчах. Все, всем спасибо.